Good afternoon, esteemed guests, respected dignitaries, faculty members, dear students and aspirants of IIS. It is with immense joy and pride that I welcome you all to the grand opening of Achieve, Arul Anandar Academy for Competitive and Holistic Intelligence, Empowering Victorious Excellence. Today marks not just the inauguration of an institution, but the beginning of a transformative journey for countless young minds aspiring to serve the nation through civil service. To open this day and open this Achieve the academic, we have a great personality amidst ourselves. He is none other than our collector, Sri K. J. Praveen Kumar, IAS. He has entered the Indian Administrative Service as part of Tamil Nadu cadre in 2017. First posted as Assistant Secretary, Women and Child Development, Ramanathapuram District, where I am from. Served as a Project Director, DRDA, District Rural Development Agency, then promoted to Additional Collector, implementing grassroots welfare schemes like Medicine to the People, Makkalai Thedi Maruthuvam. June 2023, appointed Commissioner, Madurai Corporation, following a transfer from Ramanathapuram. The Commissioner, he introduced a lot of innovative ideas in our Madurai district. Integrated urban governance, enhancing coordination across engineering, health, revenue, and planning departments. The 1,653 crore Amrut drinking water scheme, channeling water from the Periyar River via Pannaipatti filtration plant, was started by our collector. Then he was a commissioner of Madurai. Clean and Green Madurai campaign is another important project he has taken it up. Digital waste collection, sanitation, all those things he gives much importance, to which he is in it. His administrative style, when I was observing him, our Praveen Kumar, collector, widely regarded as a proactive, development-oriented officer who emphasizes collaborative governance through departmental intelligence and infrastructure and basic service, especially safe drinking water and sanitation. These are the main dream projects of our collector. He has taken charge as collector from June onwards, and his dynamic personality leads the district in a different way. Today, he has come to our college. It's a real privilege, and with great pleasure, I welcome our collector, Praveen Kumar, to our college. With a lot of clap, we can welcome him. Reverend Father, Dr. Anthony Sami, Secretary, Arul Anandar College, Karumathur avargale, Thiru S. Narayanan, Shivababu, Muthukumar, from the Hindu group avargale, Arjun Nathan, Branch Head, Shankar IAS Academy, Madurai avargale, Dr. Anbarsu avargale, Dr. Basil Xavier avargale, Geno Kedwin avargale, இங்கே
வந்திருக்கக்கூடிய அருள் ஆனந்தர் கல்லூரியுடைய ஆசிரியர் பேராசிரியர் பெருமக்களே, மாணவ மாணவியர்களே, அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். While the introduction was given, so they missed one point to say that I am not from Tamil Nadu. I am from state of Karnataka. I am from Ballari district in Karnataka. Born on 2017 batch. So I am very happy. So very well English la pesnalo kuda I think Tamil la illa English சேர்ந்து தங்கிலீஷில் பேசினா ஐ திங்க் நிறைய பேர்களுக்கு இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய நோக்கம் வந்துட்டு ரீச் ஆக முடியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மை sincere appreciation to the management of Arul Anandar College for doing something very, very remarkable which many institutions will not have. நிறைய கல்லூரிகளில் போட்டித் தேர்வுகளுக்காக ஒரு தனி பிரிவு உருவாக்கி ஒரு ஸ்டடி சென்டர் அணி உருவாக்குறது வந்துட்டு இது ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம். இங்கே அருள் ஆனந்தர் கல்லூரியில் ஒரு ஸ்டடி சென்டர் உருவாக்கி போட்டித் தேர்வுகளுக்காக ஏற்பாடு செய்யக்கூடிய மாணவ மாணவியர்களுக்கு ஒரு சிறப்பான முறையில் இந்த கல்லூரியுடைய மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அவர்களுக்கு மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் என்ற முறையில் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஸோ யூபிஎஸ்சி இங்கே வந்திருக்கவர்களுக்கு பிஇட் யூபிஎஸ்சி, பிஇட் டிஎன்பிஎஸ்சி இல்லை ஏதாவது போட்டி தேர்வு என்றது வந்துட்டு நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா, அந்த எக்ஸாம்ஸ்லேயே வந்துட்டு முன்னாடி ஒரு வேர்டு இருக்குது. என்ன இருக்குது? காம்பிடேட்டிவ். இட்ஸ் நாட் எனி அதர், ஜஸ்ட் எக்ஸாம். நிறைய எக்ஸாம்ஸ்கள் இருக்கும். நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே நிறைய ஃபர்ஸ்ட் செமிஸ்டர் எக்ஸாம் இருக்கும், மிட் டர்ம் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் இருக்கும், ஃபைனல் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் இருக்கும். அந்த எல்லா எக்ஸாமினேஷன்ஸ்களுக்கு வி நெவர் கால் இட் ஆஸ் எ காம்பிடேட்டிவ் எக்ஸாம். பட் இந்த போட்டி தேர்வுகளுக்கு எதுக்காக நான் காம்பிடேட்டிவ் எக்ஸாம் அனி சொல்லுவோம்னா, இப்போ ஃபாதர் சொல்லும் போது சொன்னாங்க, ஃபார் எனி திங் யூ வாண்ட் டு அச்சீவ் யூ ஹாவ் டு சாக்ரிஃபைஸ் சம்திங் அனே ரொம்ப ஒரு நல்ல வார்த்தையை ஃபாதர் பேசும்போது சொன்னாங்க. ஸோ இந்த காம்பிடேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் உடைய சிறப்பு அறிகுறியை வந்துட்டு அந்த போட்டி தான். பதவிகள் கம்மி, போஸ்ட்கள் கம்மி, அதுக்கு ஆசைப்படுற நபர்களுடைய எண்ணிக்கை ரொம்ப ரொம்ப அதிகம். உதாரணத்துக்கு நம்முடைய யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமே உங்களுக்கு உதாரணமாக சொல்ல விரும்புகிறோன்னா, எக்ஸாம் பர்சே இஸ் நாட் டிஃபிகல்ட். எக்ஸாம் எழுத அனுபவத்துடன் நான் சொல்கிறேன், எக்ஸாம் பர்சே இஸ் நாட் டிஃபிகல்ட், பட் தி மேக்னிடியூட், ஷியர் அண்ட் சைஸ் ஆஃப் தி பார்ட்டிசிபெண்ட் இன் திஸ் என்டையர் எக்ஸாமினேஷன் ப்ரோசஸ் மேக் இட் ஒன் ஆஃப் தி டஃபஸ்ட் அண்ட் டிஃபிகல்ட் எக்ஸாம். அப்படின்னா என்ன? இந்தியா நாட்டில் ஒட்டுமொத்தமாக இருக்கக்கூடிய வேக்கன்சி 750, அதில் ஐஏஎஸ் உடைய வேக்கன்சி 160, ஐபிஎஸ் உடைய வேக்கன்சி 160, கஸ்டம்ஸ், ஆடிட் அண்ட் அக்கௌண்ட் சர்வீஸ், ரயில்வே மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ், ஃபாரின் சர்வீஸ், அதெல்லாமே சேர்ந்துட்டு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 400லிருந்து 500. ஒட்டுமொத்தமாக இருக்கக்கூடிய போஸ்ட்களுடைய எண்ணிக்கை பார்த்திங்கன்னா ஓன்லி 750லிருந்து 1000 உள்ளார மட்டும்தான் இருக்கும். பட் ஆனால் இந்த தேர்வுக்கு பேர் பதிவு பண்ணக்கூடிய நபர்களுடைய எண்ணிக்கை இந்தியா நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மாநிலங்களும் சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட 12லிருந்து 13 லட்சம் மாணவர்கள் வந்துட்டு இந்த தேர்வுக்கு அப்ளை பண்ணுவாங்க. கரெக்ட்? இவ்வளோ பேர் வரும்போது எல்லாருக்குமே வாய்ப்பு கொடுத்துட்டு பண்ண முடியாது. தேர் ஹேஸ் டு பி சம் க்ரைட்டீரியா கால்டு எலிமினேஷன் க்ரைட்டீரியா. நம்ம பொதுவாகவே நாம் பண்ணுவோம். இது ஒரு சிறப்பான விஷயம் எதுவுமே கிடையவே கிடையாது. நான் மார்க்கெட்டில் போகும்போது கூட நிறைய காய்கறிகள் எல்லாம் இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு தம் ரூல் யூஸ் பண்ணிவிட்டு சில காய்கறிகள் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுவோம்.
நம்முடைய செலெக்ஷன் சைஸ் வந்துட்டு குறைச்சிட்டே வருவோம். ஸோ அதே மாதிரி ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன் என்றும் ஒரு எலிமினேஷன் எக்ஸாமினேஷனில் இந்த 12லிருந்து 13 லட்சம் இருக்கக்கூடிய எண்ணிக்கை சடனாக இட் ட்ராப்ஸ் டு 3000 to 4000. 12 லட்சம் ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன், அதில் நான் சீரியஸ் கேண்டிடேட், ஆப்சென்டீஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா கிட்டத்தட்ட 7லிருந்து 8 லட்சம் நபர்கள் போட்டித் தேர்வுக்கு பேர் பதிவு பண்ணிட்டு எக்ஸாம் எழுதுவாங்க. இந்த சேம் அனாலஜி யூ கேன் டூ இட் ஃபார் TNPSC, யூ கேன் டூ இட் ஃபார் Group 3, Group 4, வாட் எவர் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் யூ வாண்ட். அந்த 4000 பேர் மெயின்ஸ் எக்ஸாம் எழுது, மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷனில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து சப்ஜெக்ட்ஸ்கள் எல்லாமே எழுது முடித்த பிறகு கூட அவர் ஃபைனலாக கிடையாது. ஒரு 3000 பேர்களுக்கு வந்துட்டு இன்டர்வியூக்கு கால் ஃபார் போகிறோம். ஒரு 10,000 to 15,000 மெயின்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுவாங்க. ஒரு 3000 பேர்களுக்கு வந்துட்டு நேரடி இன்டர்வியூக்கு டெல்லியிலிருந்து கடிதம் வரும். அந்த 3000 பேரில் 1:3 அடிப்படையில் ஃபைனலி போயிட்டு சேர்றவர்களுடைய எண்ணிக்கை 1000. அதில் கூட நீங்கள் IAS IPS அணி எடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபைனலி அதில் இருக்கக்கூடிய 150 பேர், 12 லட்சம் 13 லட்சம்லிருந்தோ 150 பேருக்கு வர வைக்கிறதுக்காகவே இந்த தேர்வுக்கு போட்டி தேர்வு அணி சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு தயார் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கணும்? இதே மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி என்னுடைய கல்லூரியில் என்னுடைய பள்ளிக்கூடத்தில் கூட ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த நேரத்தில் நான் கீழே நீங்கள் அமர்ந்திருக்கிற அந்த நாற்காலியில் நான் உட்காரிருந்தேன். ஸோ எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது, என்னுடைய மாவட்டத்துடைய ஆட்சித்தலைவர் தற்போது தலைமை செயலாளராக கர்நாடக மாநிலத்தில் வேலை செய்கிறாங்க. அவர் என்னுடைய பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்திருக்கும் போது அவருக்கு எனக்கு இங்கே அழகாக உங்கள் நண்பர்கள் எல்லாமே எனக்கு உள்ளே கொண்டு வந்தாங்க. அதே போல் கிளாஸ் மானிட்டர் என்ற முறையில் அவர்களுக்கு லேர்னிங் பண்ணுற ஒரு அவகாசம் எனக்கு இருந்தது. எனக்கு இருக்கிற மாதிரியே ஒரு கன்மேன் அவருக்கு கூட இருந்தாங்க. ஸோ அந்த ஒரு முதல் கண்காட்சியிலேயே வந்துட்டு அந்த ஒரு பதவிக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெருமை என்னால் பார்க்க முடிந்துச்சு. ஸோ மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் என்னுடைய பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்து என்கிட்ட சொன்னால் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கள்கிட்ட பேசும்போது சில விஷயங்கள் என்னுடைய அனுபவத்தில் வந்த ஒரு 2-3 விஷயங்கள் மட்டும் உங்களுக்கு குறிப்பாக நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். போட்டித் தேர்வுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக தேவை இருக்கக்கூடிய விஷயம் டிசிப்ளின். நிறைய பேர் இங்கே உங்கள் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் உங்களுக்கு கம்பல்சரி இவெண்ட் அனி கூப்பிட்டு இருக்கிறதுனால சில பேர்கள் விருப்பம் இல்லாமல் வந்து பின்னாடி உட்காரிருப்பீங்க. சில பேர்கள் எல்லாம் டைம் ஆகி போயிடுச்சு, கலெக்டர் வர்றதுக்கே 12:30 ஆயிடுச்சு, இன்னும் எவ்வளோ நேரம் போகுமோ, சாப்பாடு வீட்டுக்கு ஓடி போகணுன்ற அவசரத்தில் சில பேர்கள் எல்லாமே இருப்பீங்க. ஸோ இந்த டிசிப்ளின் எதுக்காக ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்னா, டிசிப்ளின் இல்லாமல், டெடிகேஷன் இல்லாமல், ஒரு செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் எந்த போட்டி தேர்வில் கூட நம்மால் ஜெயிக்க முடியவே முடியாது. இது பொதுவாகவே ஒரு எக்ஸாம் வச்சுட்டு நான் சொல்லலாம். மவுண்ட் எவரெஸ்ட் ஏறணும்னு கனவு இருந்தாலும் கூட அதுக்கு டிசிப்ளின் ரொம்ப ரொம்ப தேவை. அதே மாதிரி உங்களுக்கு வேறு எந்த தொழிலில் எடுத்தாலும் கூட டிசிப்ளின் இஸ் வெரி வெரி எசென்ஷியல். ஸோ செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி எசென்ஷியல். ஸோ படிப்பு பற்றி நான் உங்களுக்கு அதிகமாக சொல்ல விரும்ப மாட்டேன். உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், ஆல்வேஸ் வி சே பாவர்ட்டி இஸ் அ டிசேபிலிட்டின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த ஏழ்மை அன்றது வந்துட்டு இது ஒரு மாற்றுத்திறன். அந்த ஒரு டிசேபிலிட்டியை அடிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், கடவுளை வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக மூளை இருக்கக்கூடிய நபர். கடவுளை ஒரு குறைச்சல் கொடுத்தா அதை நான் மீட்பு எடுக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழிகாட்டு கூட உங்களுக்கு
கொடுத்திருப்பாங்க. டிசேபிலிட்டி, பாவர்ட்டி, ஃபைனான்சியல் கிரன்ச், படிக்கிறதுக்கு காசு கிடையாது, படிக்கிறதுக்கோ இல்லை டியூஷன் போகிறதுக்கோ வசதி கிடையாது, எந்த மாதிரி டிசேபிலிட்டி இருந்தாலும் கூட அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே மீட்டுறதுக்கு உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு வஜ்ராயுதம் கல்வி தான். அந்த கல்விக்கு தாண்டி வேறு எந்த வஜ்ராயுதம்னால கூட உங்களுடைய கனவுகள் நீங்கள் எல்லாமே கைவசம் பண்ணவே முடியாது. ஸோ அதனால இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய அனைவரும் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா, இந்த எஜுகேஷன் டிசிப்ளின் இஸ் எ நான் நெகோஷியபிள் திங். இதில் எந்த விதமான ரெண்டு மாற்றங்களே கிடையாது. ஸோ ரொம்ப போர் பண்ணாமல் லெட் மீ கம் பேக் டு பர்சனல் அனெக்டோட்ஸ். எதுக்காக இந்த ஒரு போட்டி தேர்வு நாம் எல்லாமே எடுக்கணும்? நிறைய பேர்களுக்கு எல்லாருக்குமே எதுக்காக நான் போட்டி தேர்வு எடுக்கிறோமே என்றது தெரியாமல் பக்கத்தில் இருக்கிற என்னுடைய க்ளோஸ் நண்பர் சென்னைக்கு போகிறா, அண்ணா நகரில் சங்கர் ஐஏஎஸ் அகாடமியில் படிக்க போகிறான்றதுனால நானும் கூட சேர்ந்து ஒரு ரூம் வாங்கிட்டு அண்ணா நகரில் படிச்சிடலாம். என்னுடைய ஸ்நேகிதே பெங்களூருக்கு ஹையர் எஜுகேஷனுக்காக போகிறான், அவளுக்கு கூட நானும் கூட வெட்டரினரி சயின்ஸுக்கு அட்மிஷன் வாங்கிட்டு நானும் கூட போகலாம். இந்த மாதிரி எல்லாமே நான் எல்லாருமே பண்ணுவோம். ஸோ எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது, என்னுடைய பள்ளிக்கூடத்தில் நீ என்ன ஆகணும் அனி உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். நான் சின்ன பசங்களெல்லாம் இருக்கும்போது ஒரு ஸ்லாம் புக் அனி இருக்கும், பார்த்துருக்கீங்களா? தேர் யூஸ் டு பி சம்திங் கால்ட் ஆஸ் எ ஸ்லாம் புக். நம்ம அந்த கல்வி ஆண்டு முடிக்கிற இறுதியில் வந்துட்டு எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுவோம். உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர், உங்களுக்கு பிடிச்ச சாப்பாடு, அது எல்லாமே அதில் எழுதுவோம். ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் மாதிரி இருக்கும். ஸோ எனக்கு என்னுடைய நண்பர் ஸ்லாம் புக் கொடுத்தாங்க. அந்த ஸ்லாம் புக்கில் ஒரு கேள்வி இருந்தது, வாட் இஸ் யுவர் ஆம்பிஷன் அனே சொல்லி. எனக்கு அதில் என்ன எழுதணும்னு கூட தெரியாது. நான் ஒரு 2-3 பின்னாடி பேஜ் எடுத்து பார்த்தேன், வேறு அவர் என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னு. யாரோ 2-3 நபர்கள் எல்லாம் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்னு எழுதியிருந்தாங்க. அப்போ சுத்தமாக எனக்கு தெரியவே தெரியாது, சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரே தெரியாது. ஐ ஜஸ்ட் காப்பிட் சிம்பிளி வாட் இஸ் யுவர் ஆம்பிஷன் அனு போட்டால் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்னு எழுதினேன். அதற்கு பிறகு கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய இன்ஜினியரிங் கல்லூரியில் நான் படித்தேன். மருத்துவ கல்லூரிக்கு சேர்ந்து வேண்டா, இது என்னுடைய நோக்கம் கிடையாதுன்னு விட்டு அதற்கு பிறகு இன்ஜினியரிங் கல்லூரியில் ராஷ்ட்ரிய வித்யாலயா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்கில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷனில் ஐ டிட் மை கிராஜுவேஷன். அப்போ கூட எனக்கு என்ன ஆகணும்னு தெரியாது. எல்லாருமே இன்ஜினியரிங் முடித்த உடனே we will sit for placements. உங்களுக்கு கூட இங்கே பிளேஸ்மெண்ட் செல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். பிளேஸ்மெண்ட் செல்ல போன உடனே 2-3 கம்பெனியிலிருந்து ஆஃபர் வந்துச்சு, சென்னையிலேருந்து கூட ஒரு ஆஃபர் வந்துச்சு. பட் வீட்டுக்கு ரொம்ப தூரம்னு நினச்சி கர்நாடகாவில் இருந்ததான் நல்லா இருக்கும்னு நினச்சி லார்சன் டூப்ரோவில் வந்துட்டு ஐ ஜாயின்ட் ஆஸ் எ ஜூனியர் இன்ஜினியரிங் ட்ரெயினிங். அங்கே ஐ ஒர்க்ட் ஃபார் 5 years வித்தவுட் கிளாரிட்டி. என்ன ஆகணும்னு தெரியாமல் ஐ ஒர்க். ஐ ஹேட் லாட் ஆஃப் பொட்டென்ஷியல்ஸ். ஸோ 2016 என்னுடைய அண்ணன் நியூ டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய ஆல் இண்டியா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்ஸ் எய்ம்ஸில் வந்துட்டு அவர் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க. அவருடைய ஜூனியர் ஒருத்தர் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமில் 16வது இடத்துல வந்து ஐஏஎஸ் ஆனாங்க. அப்போ வரைக்கும் எனக்கு இந்த ஐஏஎஸ்ஸே தெரியாது. நான் பள்ளிக்கூடத்தில் பார்த்த கலெக்டர் மட்டும்தான் நான் பார்த்திருந்தத ஒரு ஐஏஎஸ். குடும்பத்தில் யாருமே ஐஏஎஸ் கிடையாது, கிராமத்திலுமே யாருமே ஐஏஎஸ் கிடையாது, என்னுடைய ஊர்லேயே யார் ஐஏஎஸ்ஸே கிடையாது, என்னுடைய தாலுக்கு கிடையாது, என்னுடைய மாவட்டத்துலேயுமே ஐஏஎஸ்ஸே கிடையாது. ஸோ ஐஏஎஸ் சம்பந்தமாக எதுவுமே தெரியாமல் இருந்த நேரத்தில் என்னுடைய அண்ணா அவருடைய ஜூனியர் 16வது இடத்துக்கு வந்த உடனே எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க, படிப்பில் இவ்வளோ நல்லா இருக்கேன், இவ்வளோ பொட்டென்ஷியல் இருக்குது, ஒய் டோன்ட் யூ ரைட் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்ன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அந்த நேரத்தில் இப்போது உங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல வார்த்தை உங்கள் ஃபாதர் சொன்னாங்க, எவ்வளோ டிசிப்ளின்டாக படித்து எழுதணுன்றதுக்கு. 2016 நல்ல சம்பளம் வரக்கூடிய வேலையை விட்டு இந்த போட்டி தேர்வில் எக்ஸாமுக்காக எழுதணும்னு
முடிவு எடுத்து ஒரே ஒரு ஆண்டு தான் படித்தேன். அந்த ஆண்டு முடித்த பிறகு என்ன கையில் ஐஏஎஸ் பதவி இருந்தது. கர்நாடகா மாநில நடக்கக்கூடிய கேபிஎஸ்சி மூலமாக இங்கே ப்ரோடிசி சொல்லுவீங்க, அங்கே ஐ காட் செலக்டட் ஆஸ் கர்நாடகா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ் ஆஃபீஸர். ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதினேன். ஏசிஎஃப்ஆ அப்பாயின்ட்மெண்ட் ஆனது. எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்சில் வரக்கூடிய எல்லா போட்டி தேர்வுகளுக்கு கூட I used to just simply fill the form and send. I was clearing all the exam. But பண்ண தயார் ஒன்று தான். அதுதான் father was also telling. So discipline ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ அதுக்காக ஒரு 2-3 விஷயங்கள் மட்டும் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய குறிப்பாக கிராமப்புற பகுதியிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு ஒரு 2-3 விஷயங்கள் மட்டும் தான் சொல்லுவேன். இன்னைக்கு நம்முடைய ப்ரிப்பரேஷன் கம்ப்ளீட்டாக அன்கன்வென்ஷனலாக இருக்குது. உங்களுக்கு சங்கர் ஐஏஎஸ்லேருந்து அர்ஜுன் அவர் பேசும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப டீட்டெயில்டாக சொல்லுவாங்க. என்னுடைய என்டையர் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு நான் செஞ்ச செலவு மேக்சிமம் 5000லிருந்து ஒரு 6000 மட்டும்தான் இருக்கும். எந்த ட்ரைனிங்கு போகாமல், நல்லது அன்னி கிடையாது, கெட்டது அன்னி கிடையாது, எனக்கு நானே ட்ரை பண்ணலாமே என்ற ஒரு நோக்கத்துடன் ட்ரைனிங் போகாமல் இன்டர்நெட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஃபெசிலிட்டிகள் பயன்படுத்தி தயார் பண்ணோம். இன்றைக்கி நிறைய பேர் இங்கே வந்திருக்கவரெல்லாம் மொபைல் வச்சுருக்கீங்களா? நிறைய பேர்கள் எல்லாம் வச்சுருக்கோம். நான் படிச்சுட்டு இருக்கிற நேரத்தில் 1 ஜிபிக்கு வந்துட்டு ரீசார்ஜ் பண்ணணும். உங்களை மாதிரி கிடையவே கிடையாது. மெசேஜ் வந்துகிட்டே இருக்கும், எவ்வளோ எம்பி நீங்கள் செலவழிச்சிங்க, எவ்வளோ எம்பியாக இருக்குன்னு. இப்போது இன்டர்நெட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இன்ஸ்டா ரீல்ஸ்கள் எல்லாம் அப்படியே மேலே கீழே ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே பண்ணிகிட்ருப்போம். ஸோ என்னுடைய என்டையர் ப்ரிப்பரேஷன் நான் பண்ணதே வந்துட்டு என்னுடைய மொபைலில் தான். என்னுடைய மொபைல் தான் என்னுடைய ஆசிரியர், என்னுடைய மொபைல் தான் என்னுடைய பேராசிரியர். நிறைய பேர் நினைப்பீங்க மொபைல் இஸ் அன் அடிக்ஷன். அதுக்கு தான் தேவை செல்ஃப் கண்ட்ரோல். என்ன ஓப்பன் பண்ணணும், என்ன ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது என்ற ஒரு முடிவு எடுக்கிற ஒரு கண்ட்ரோல் ஒரு நபருக்கு வந்தாலே போதும். நான் டெல்லியில் என்னுடைய பிரதர் அங்கே இருக்கும்போது, டெல்லியில் போயிட்டு இருக்கும்போது, நான் இருந்த இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மெட்ரோவில் போகும்போது கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரம் ஆகும். அந்த 1 மணி நேரத்துலையுமே கூட அந்த மொபைல் எடுத்துகிட்டு, அந்த மொபைலில் நிறைய மெட்டீரியல்ஸ்கள் இலவசமாக இருக்குது. நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண தேவையே இல்லை. இதுக்கு ஞானியாக இருக்க வேண்டாம், அறிவாளியாக இருக்க வேண்டாம், எதுவுமே தேவையில்லை. பொதுவாகவே இன்டர்நெட்டில் போயிட்டு ஹவு டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் అని சொன்னாலே வீடியோ மூலமாக சங்கர் ஐஏஎஸ் அகாடமியோடைய ஒரு 10 மோட்டிவேஷ்னல் வீடியோஸ்கள் இருக்கும். என்னென்னலாம் புக்ஸ் வாங்கணும்னு சொன்னாலே 1000 பேர் சொல்லியிருப்பாங்க. நான் பண்ண முதல் வேலையை வந்துட்டு இந்த எக்ஸாம்ஸ் உடைய ஃப்ரேம் ஒர்க் புரிஞ்சுக்கிட்டு பழைய 10 ஆண்டுகளுடைய கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்கள் எல்லாமே எடுத்துக்கிட்டு எனக்கு எந்த அளவுக்கு தெரியும் ஆனால் ஒரு செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் பண்ணுறது. ஸோ நிறைய பேர் நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய முதலாவது மித்தனி சொன்னால், ஒரு தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்க, பொய் மித், ஒரு மித், உண்மை இல்லாதது ஒரு விஷயம். 1, படிப்பில் ரொம்ப நல்லவர் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த போட்டி தேர்வில் ஜெயிக்க முடியும் என்ற மாதிரி இருக்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய மித். என்னுடைய ஐஏஎஸ் பேட்சில் 160 பேரில் 30க்கு மேற்பட்ட ஐஏஎஸ் அலுவலர்கள் அவருடைய தாய்மொழியில் படித்து வந்தவர்கள். ஹிந்தி மொழி, தமிழ் மொழி, அரசு பள்ளிக்கூடத்தில் படித்து வந்தவர். 2வது மித், நல்லா கல்லூரியில் படிச்சிருந்தால் மட்டும்தான் இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் மாதிரி தயார் பண்ணணும், அரசு பள்ளியில் படிச்சிருந்தால் பண்ணக்கூடாது. இதுக்கு எதுவுமே உதாரணம் வேண்டாம். மைசெல்ஃப், நானே என்டையர் 1வது வகுப்பிலிருந்து 12ஆம் வகுப்பு வரைக்கும் படித்தது எல்லாமே அரசு பள்ளி கன்னட மொழி தான். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி பிக்கெஸ்ட் மித். 3வது மித், காசு நல்லா இருந்து நல்ல கோச்சிங் சென்டருக்கு சேர்த்து வச்சா மட்டும்தான் இந்த எக்ஸாம் பாஸ் ஆக முடியும். தட் இஸ் ஆல்சோ எ பிக்கெஸ்ட் மித். நிறைய
நபர்கள் நான் பார்த்திருக்கேன். கிராமத்தில் இருந்து படித்து வீட்டிலேயே படித்து நிறைய பேர்கள் எல்லாமே ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஒவ்வொரு ப்ரொஃபஷனலில் கூட ஜாயின் ஆகியிருக்காங்க. தட் இஸ் ஆல்சோ தி பிக்கெஸ்ட் மெத். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு மித் என்ன இருக்கு, இங்கிலீஷ் நல்லா வரணும், இங்கிலீஷில் நல்லா பேசினா மட்டும்தான் இந்த எக்ஸாம் வந்துட்டு பாஸ் ஆக முடியுமானு இருக்கு. அது கூட மிகப்பெரிய மெத். ஈவன் இன்டர்வியூ, ஐஏஎஸ் உடைய இன்டர்வியூ உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் விருப்பம் இல்லை, உங்களுடைய தாய்மொழியில் இன்டர்வியூ எடுக்கணும் ஆப்ஷன்ஸ் கூட இருக்கு. எனக்கு இங்கிலீஷ் வேண்டாம், நான் தமிழில் இன்டர்வியூவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவேன்னு சொன்னாலும் கூட நம்முடைய கவர்மெண்ட் பர்மிட்ஸ் ஃபார் தட். அஞ்சாவது, நமக்கு ஃபைனான்ஷியல் ரிசோர்ஸஸ்கள் வேணும். ரொம்ப செலவாகுமே? அப்சல்யூட்லி நோ. இன்னைக்கு இன்டர்நெட்டில் போயிட்டு ஃப்ரீ கிளாஸ் மெட்டீரியல் அனி நீங்கள் டைப் பண்ணாலே 1000 கணக்கான மெட்டீரியல்ஸ்கள் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக வரும். நான் எல்லாம் பண்ண வேலை அதுதான். ஃப்ரீயாக வரக்கூடிய எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸ்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டு ஃப்ரீயாக இருக்கிற நேரத்தில் அதுனா திருப்பி திருப்பி படிக்கிறது. நவ் கம்மிங் டு தி எக்ஸாம்ஸ். ஸோ நீங்கள் இங்கே நிறைய பேர்கள், எத்தனை பேர்கள் எல்லாம் லைப்ரரிக்கு போகுவீங்களோ எனக்கு தெரியாது. ஸோ எல்லா ஸ்டூடெண்ட் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயரில் இருக்கீங்க. இப்போது உங்களுடைய ஆசிரியர் எனக்கு தகவல் கொடுத்தாங்க, ஒரு கணக்கேடு எடுத்ததில் 542 நபர்கள் வந்துட்டு போட்டித் தேர்வு மூலமாக அரசு வேலைகளுக்கு வர்றதுக்கு நீங்கள் விருப்பத்தோடு இருக்கீங்கன்னு சொல்லி. அது அவ்வளோ ஈஸியான வேலை கிடையவே கிடையாது. சொல்கிறதுக்காக சொல்லக்கூடாது, உண்மையிலேயே இன்று தினம் நம்ம அருள் ஆனந்தரில் இருக்கக்கூடிய 600 பேர் மாதிரி இன்னும் நிறைய பேர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்து பின்பக்கம், மாநகராட்சி அலுவலகத்துக்கு பின்பக்கம் நிறைய பேர் காலை மாலை மழை வெயில் எதிர்பார்க்காம படிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நம்முடைய கம்பேரிசன் ஷுட் பி வித் தெம். நான் அவருக்கு ஒரு அதிகமாக படிக்க முடியுமான்றது தான் நீங்கள் உங்களுக்கு கேட்க வேண்டிய கேள்வி. வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி எக்ஸாமினேஷன், ஐ திங்க் இன் சம் டைம் மேபி டவுன் த லைன் ஐ வில் ஹாவ் எ செப்பரேட் இன்ட்ராக்ஷன் வித் யூ ஆல். உங்களுடைய தனியாக வந்து ஸ்டடி சென்டர் மூலமாக எக்ஸாமுக்கு எப்படி தயார் பண்ணணும், எப்படி தயார் பண்ணக்கூடாது అని சொல்லுவேன். ஸோ இது ஒரு பெரிய அளவுக்கு ஆராய்ச்சி பண்ணி ரிசர்ச் பண்ண வேண்டிய விஷயமே கிடையவே கிடையாது. எக்ஸாம்ஸ்கள் வந்துட்டு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். அவர் கேட்கக்கூடிய ஒரு 2-3 கேள்வி மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு ஐ வில் க்ளோஸ் மை அட்ரஸ். நம்முடைய எக்ஸாமில் ஒரு கேள்வி இருந்தது, பானிபத் வார் எத்தனை பேர் கேட்டிருக்கீங்க? ஹிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருக்கீங்க. ஸோ யூ நோ வார் ஆஃப் பானிபத்? கை தூக்கலாமா? ஹவு மெனி பீப்புள் நோ வார் ஆஃப் பானிபத்? நம்ம பிரைமரி ஸ்கூல் எல்லாமே படிச்சிருப்போம். அந்த பானிபத் வாரில் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமில் கேட்கக்கூடிய கேள்வி என்னன்னா, அந்த பானிபத் வார் பானிபத்தில் எதுக்காக நடந்தது? இது எந்த புத்தகத்திலுமே கூட உங்களுக்கு ஆன்சர் Q&A மாதிரி இருக்கவே இருக்காது. உதாரணத்துக்கு நம்முடைய தமிழ்நாடு எடுத்தாலும் சவுத் ஆர்காட் வார்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. வெள்ளைக்காரர் வரும்போது நிறைய வார்ஸ்கள் போர்கள் எல்லாம் நடந்தது. சவுத் ஆர்காட் வார் எதுக்காக ஆர்காட்டில் நடந்தது? அந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி பொது எக்ஸாம்ஸில் வரும். அதே மாதிரி என்ன கேள்விகள் வரும், அரசு சார்பில் என்னென்ன திட்டங்கள் இருக்கு, இந்த திட்டத்தினால் என்னென்ன உதவி. உதாரணத்துக்கு நிறைய பெண்கள் இங்கே இருக்கீங்க. தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் பெண்களுக்காக ஒரு இலவச பேருந்து வசதி நான் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம், விடியல் பயணம் అని சொல்லி. உங்களுக்கு வரக்கூடிய கேள்வி எப்படி இருக்கும், தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் வெளிவந்த பெண்கள் விடியல் பயணம் திட்டம் நல்லதா, இதில் என்னென்ன உதவிகள் ஆகும், இந்த மாதிரி கேள்வி. இந்த கேள்வி நம்மால் பதில் சொல்ல முடியாதா? பதில் சொல்ல முடியும். உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே இதில் பதில் தெரியும். முன்னாடி எவ்வளோ செலவாயிட்டு இருந்தது, இப்போ எவ்வளோ செலவு கம்மியாக இருக்கு. இது பொதுவாக நீங்கள் எழுதக்கூடிய பதில்.
அதே ஒரு போட்டித் தேர்வுக்கு தயார் பண்ண நபர் என்ன மாதிரி பதில் எடுப்பாங்க? இது ஒரு முன்மாதிரியான திட்டம். இந்த திட்டத்தினால் என்னென்ன உதவி இருக்கு? 1, உங்களுக்கு காசு மிச்சமாகுது. பட் ஆனால் அந்த மிச்சமாகக்கூடிய காசு எதிரில் போகுது? அந்த பெண்ணுடைய குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய வேறு அடிப்படை தேவைகளுக்கு அந்த செலவு போகுது. ரெண்டாவது, தி உமன் பார்ட்டிசிபேஷன் இன் தி எக்கானமி. முன்னாடி அருள் ஆனந்தர் கல்லூரி மதுரையிலிருந்து இவ்வளோ தூரமணி எனக்கு தெரியாது. ஸோ நான் 12 மணிக்கு உங்களுக்கு டைம் கொடுக்கும்போது இது மதுரையில் இருக்குன்னு நினச்சிட்டு தான் நான் டைம் கொடுத்தேன். ஸோ என்ன மாதிரி யோசிக்கிற நபர்கள், ஒரு பெண் செக்காவுருணியில் வேலை கிடைச்சா அவர் அப்பா அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க? அவ்வளோ தூரமாக இவ்வளோ செலவழிச்சிட்டு நீ செக்காவுருணியில் போயிட்டு வேலை பார்க்கணுமா? அதே இப்போ ஃப்ரீ பஸ் பயணம் ஆன உடனே அவருடைய பார்ட்டிசிபேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ அதே மாதிரி அரசு உடைய நிறைய திட்டங்கள் எல்லாமே இருக்கு. புதுமை பெண் திட்டம், தமிழ் புதுவன் திட்டம், விவசாயி மக்களுக்காக காப்பீட்டு அட்டை, இந்த மாதிரி நிறைய திட்டங்கள் இருக்கு. உங்களுக்கு போட்டி தேர்வில் வரக்கூடிய கேள்விகள் இது மட்டும்தான். இதுக்கு தகுதி என்ன? இந்த திட்டம் நல்லதா? இந்த திட்டம்ல ஏதாவது குறைபாடுகள் இருக்கா? இந்த திட்டம் இன்னும் எப்படி நல்லபடியா பண்ணலாம் என்ற கேள்விகள் தான் போட்டி தேர்வில் வருமே தவிர எந்த மாதிரி ராக்கெட் சயின்ஸ், கிரையோஜெனிக் இன்ஜின், E=mc² அந்த மாதிரி கஷ்டமான ஆராய்ச்சியான கேள்விகள் எதுவுமே வராது. இந்த ஃபங்க்ஷன் முடித்த பிறகு கூட நிறைய பேர் மொபைல் வச்சிருக்கீங்க. நேற்று முந்தாம் தினம் UPSC உடைய மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் நடந்தது. கொஷன் பேப்பர் டவுன்லோட் பண்ணி படித்து பாருங்க. அதில் பாதிக்கு மேற்பட்ட கேள்விகள் உங்களுடைய சுற்று பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கேள்விகள் தான் இருக்கும். கோரிப்பாளையம் உடைய மேம்பாலம் எவ்வளோ நாள் இருந்தும் காலதாமதம் வர்றதுக்கு காரணங்கள் என்னென்ன? லேண்ட் அக்விசிஷன் பண்ணணும், வழக்குகள் நிறைய இருக்கு. அங்கே அக்விசிஷன் பண்ணும்போது அவர்களுக்கு மாற்று இடம் கொடுக்கணும்ன்றது சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு பிரச்சனை. திட்டம் விட்டது 2022. இந்த வழக்குகள் எல்லாம் முடிக்கும் போது 2025 நம்முடைய மதிப்பீடு 2 மடங்கு உயர்ந்துச்சு. அதுக்கு புதுசாக நிதி ஒதுக்கீடு செய்யணும். ஸோ இவ்வளோ கஷ்டமான கேள்விகள் எல்லாமே ஒரு அறிந்த நபருக்கு தெரியும். நம்ம மாதிரி போட்டித் தேர்வுக்கு தயார் பண்ணாமல் இருக்கிற நபர் ரொம்ப நாளாக போயிட்டு இருக்கிறது, அடிக்கடி சித்திரை திருவிழாலாம் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அனி நினைப்போம். ஸோ தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ். ஸோ ஒரு போட்டித் தேர்வுக்கு தயார் பண்ண மனிதர், நான் வெற்றி பெற்றாலும் சரி வெற்றி படாமல் இருந்தாலும் சரி, நான் உறுதியாக இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், கண்டிப்பாக நீங்கள் சமுதாயத்துக்கு ஒரு நல்ல நபராக மாறுவீங்க. இதுக்கு 2 கருத்து கிடையாது. ஸோ அதனால இந்த போட்டித் தேர்வுக்கு நான் சொல்ல ஒரு 2-3 விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்கள் மனசில் வைத்து உங்களுடைய முழு சிரமம் நீங்கள் அதுக்கு கொடுக்க வேண்டும். உங்களுக்கு தேவை இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஏற்பாடுகள் கல்லூரி சார்பில் அவர் எல்லாருமே உங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. நிறைய பேர்களுக்கு இந்த வசதிகள் எல்லாமே இருக்காது. நிறைய பேர்களுக்கு இந்த மாதிரி மேடையில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரோட பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு கூட நிறைய பேர்களுக்கு கிடைக்காது. ஸோ அந்த விஷயத்தில் உங்களுடைய மேனேஜ்மெண்ட் ஹிந்துவோட இணைந்து, சங்கர் IAS அகாடமியோட இணைந்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களுக்கு இங்கே வர வச்சு உங்களுக்கு என்னுடைய 2-3 கருத்துக்கள் பேச வைக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு அளித்தாங்க. அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து நபர்கள் நீங்கள் எல்லாருமே நல்லாவே படித்து, நான் முதன்மை செயலாளரோ கூடுதல் முதன்மை செயலாளரோ இருக்கும்போது வாழ்க்கை ரொம்ப சின்ன உலகம், ரொம்ப சின்ன உலகம். கண்டிப்பாக இங்கே இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு நபர் வந்து, ஐயா நீங்கள் 2025 மதுரை கலெக்டராக இருக்கும்போது என்னுடைய கல்லூரிக்கு வந்திருந்தீங்க, நான் பின்னாடி உட்காரிருந்தேன், நீங்கள் ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தீங்க, நான் அதில் படி வந்துட்டு போட்டித் தேர்வில் இல்லை வேறு ஏதாவது தேர்வில் உங்களுடைய தொழிலில் ஒரு உயர்மட்டத்துக்கு சேர்ந்து வந்து என்ன மீட் பண்ணி உங்களுடைய விஷயத்தை சொல்லும்போது, நான் என்னுடைய நிறைய ப்ரையர் கமிட்மெண்ட்ஸ்கள் எல்லாமே விட்டு 40 கிலோமீட்டர்
80 கிலோமீட்டர் என்னுடைய நேரம் உங்களுக்கு ஒதுக்குனதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும் என்ற விஷயத்தை இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே சொல்லி, I want to finally say all the very best to each one of you. Thank you.